શ્રી સદગુરુ સૌરભ ભાગ 2 એમાં પ્રકરણ 20 પ્રકરણનું નામ છે ધ્યાન. વચનામૃત પ્રથમ તારીખ 26/7/1967ના દિવસે ગુરુદેવ શ્રીએ આ વચનામૃત કહ્યું છે, स्वाध्याय कम करके ध्यान करते जाइए. वेद मत संत मत है. कभी संत मत में वेद के विरुद्ध भी मत दिखाई देता है. बुद्धि को स्थिर करना ध्यान है. लंबे समय से ध्यान करने वाले चिदाकाश में मन को ले जाइए. अच्छा मनोहारी चित्र लेकर ध्यान करो. एक ही भगवान का चित्र हो, महारानी जी का नहीं हो. भगवान का स्वरूप एक हाथ ऊंचा होना चाहिए. मेरुदंड सीधा होना चाहिए, जिससे आंख पर भी जोर नहीं पड़ेगा. हृदय में चित्र लाने का प्रयत्न करें, साथ साथ नाम जप करें. इतने से भी नहीं चलेगा. जब तक सांगोपांग चित्र हृदय में न बने, वहाँ तक ध्यान करते चलो. यह अवलंब ध्यान है. सांगोपांग ध्यान हो जाने के बाद निरवलंब यानी अवलंब के बिना ध्यान होता है. चित्र सांगोपांग हृदय में हो जाने के बाद मन पर ध्यान दो. मन अलग विचार करे तो भगवान की प्रतिमा की प्रदक्षिणा और जप करे. मानसिक प्रदक्षिणा और जप करे, अतः मन स्थिर होगा, ध्यान होगा. उससे भी आगे बढ़ने में पहले मैं, तू और क्रिया है, बाद में मैं और तू है, आखिर में तू ही तू रहेगा. आपके विचार के अनुकूल ही कार्य होने लगेगा. तू ही तू रहना त्रिकुटी का ध्यान है. वह सब कुछ करेगा. नाम जप से भी आगे बढ़ो. नाम जप करना आवश्यक ही है. नाम को छोड़ने से एकाग्रता होगी, लेकिन वह शुष्क होगा. नाम जप करना ही चाहिए. ध्यान करने वाला स्वाध्याय कम करते जाए. ध्यान के जानकार को पूछना चाहिए. ध्यान के 3 स्थान है. एक नाभि, 2 हृदय और 3 त्रिकुटी. नासिका के ऊपर 2 नेत्रों के बीच का भाग उसको त्रिकुटी बोलते हैं. भगवान को एक देशीय न मानना. आचार्यों ने ध्यान के 3 स्थान माने हैं. शांताकारम भुजग शयनम. श्री विष्णु भगवान के ध्यान में रामम दुर्वादलम श्यामम पद्माक्षम पीतवाससम. श्री राम भगवान के ध्यान के लिए इस श्लोक में दिया गया स्वरूप प्रातः स्मरण में भी श्री राम का ध्यान ही है. उसमें पूरी मूर्ति का ध्यान है. 5 श्लोक में पूरा ध्यान बताया है. व्यास जी ने भगवान को मूर्तिमान बताया है, अपराध किया है. विष्णु सहस्रनाम स्त्रोत्र में भगवान ने महामूर्ति અને દીપ્ત મૂર્તિ કહ્યા છે. વાસ્તવમાં અનંત અને વિષ્ણુ છે, વ્યાપક છે. વ્યાસજી એ જાણે પણ છે, પણ તેમણે ધ્યાન માટે મૂર્તિમાન શબ્દ આપેલો છે. वचनामृत 2 भगवद ध्यान की अनिवार्यता. घर में रहो और घर से दूर, रमे राम सब में भरपूर. ध्यान करो तो टूटे लकड़ा, नहीं तो होंगे पूरा मकड़ा. પૂજ્ય શ્રી અહીં પરમાત્માના ભક્તિમય ધ્યાન માટે અનુરોધ કરે છે. પછી તમે ભલે ઘરમાં રહો, તમે ઘરમાં રહીને તે કરો કે ઘર છોડીને કોઈ એકાંત સ્થળે કરો, ભગવાન તો સર્વમાં પરિપૂર્ણ રીતે વિહરી રહ્યા છે. ઉપાસના એટલે કે ભક્તિયુક્ત ધ્યાન દ્વારા તેને પ્રગટ કરવાના છે. આમ કરવાથી જન્મ મરણ રૂપી કાષ્ઠ તૂટી જાય છે. પરંતુ એમ ન કરવાથી મન મરકટ પૂરેપૂરું હાવી થઈ જાય છે
આપણી માથે ચડી બેસે છે અને મરણની જંજાળ તૂટતી નથી. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણના સ્કંદ 2 અધ્યાય 4 શ્લોક 4 અને 5માં આ વાત કહી છે. પૂજ્ય રાધેશ્યામજીએ તે સમશ્લોકી અનુવાદ કરીને આ રીતે પ્રગટ કરી છે. સ્મરે સ્નેહે ગાયે, ગુણગણ સુણે, દર્શન કરે, લળી વંદે હૈયા, પદકમળ પૂજે શતદલે, ઘડીમાં ખંખેરે, જડ હૃદયના દોષ મળને, નમુ વંદુ એવા સુભગ જશ જેનો જળહળે. ઉપાસી જે ચરણો, ચતુર પુરુષો બાહર તથા, ઉરે લાગ્યા સંગો, જડ કરી રહ્યા તોડી અળગા. વિના આયાસે એ, પરમ ગતિ તે બ્રહ્મ જ પળે, નમુ વંદુ એવા સુભગ જશ જેનો જળહળે. આવા અનુરાગાત્મક ધ્યાન ધ્યેયોપાસનાથી સહેલાઈથી પરમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. वचनामृत 3 सांगोपांग ध्यान. अर्थ चिंतन का नाम ही ध्यान है. सांगोपांग ध्यान यही है, नियमित रूप से उठना. साधन करे जब नींद खुले, देरी से देरी 8:30 बजे, नींद उड़ जाए तब जल्दी बैठा जाए तो अच्छा. न खाने से साधन न होगा. एक दिन ही साधन छूट गया तो 10 दिन का चला जाएगा. एक दिन बुखार आवे तो ऐसा होता है. विचार ही साधन है. निद्रा साधन का महाध्वनि है. साधन जम जाए तो भी निद्रा सबको सताती है. ज्यों ज्यों साधन जमता है त्यों त्यों अधिक सताती है. सुषुप्ति में ध्येय मात्र का ज्ञान रहता है. अविचारणीय साधन न होना चाहिए. एक सीढ़ी छोड़कर दूसरी, फिर तीसरी पकड़ना. पग छटका तो नीचे. नाम में अनुराग घट जाएगा तब निश्चित समाधि हो जाएगी. मशीन और योग में जबरदस्ती नहीं चलती. जल्दी करना बराबर, पर इतनी जल्दी न हो कि हम क्रियाहीन हो जाए. विचार उत्थान कंपन की परवाह मत करो. भय साधन का दोष होता है, उसको निकाल देना होगा. પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવશ્રીએ અહીં વિનોદી અને વ્યંગપૂર્ણ વાણીમાં અર્થપરાયણ એટલે કે ધન પ્રાપ્તિ માટે જ મંડી પડેલા લોકો પૈસા માટે કેવા તલ્લીન રહે છે તે સ્પષ્ટ કર્યું છે અને સાધકોને પણ ધ્યાન વિશે સમજાવ્યું છે. પેલું, પરમાત્માની ઈચ્છાવાળા સાધકો જેમ પરમાત્માનું જ સતત ચિંતન કરવામાં રત હોય છે, તેમ અર્થ પ્રાપ્તિની ઈચ્છાવાળા એટલે કે અર્થકામી લોકો પૈસો કેમ મેળવવો તેનું જ સતત ચિંતન કરતા હોય છે. આ જ તેમનું સાંગોપાંગ ધ્યાન હોય છે. પરમાત્મા સાધકો નિયમિત રીતે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જ ઉઠી છે, પ્રાતઃકર્મ કરી જપ ધ્યાન કે ચિંતનમાં બેસી જાય છે, તેમ આ ધન કામનાવાળા લોકો ઉડતાની સાથે જ આજે કેમ વધારે કમાઈ લેવું તેનું જ ચિંતન કરવા માંડે છે. જેવી નીંદર ઉડે કે તરત જ આ સાધનમાં લાગી જાય છે. સાધન કરે જબ નીંદ ખુલે એ એમનું સૂત્ર હોય છે. રાત્રે મોડે સુધી દ્રવ્ય પ્રાપ્તિમાં જ મશગુલ રહ્યા હોવાથી મોડામાં મોડા સવારે 8:30 વાગ્યે તો ઉઠી જ જાય અને ધન ચિંતનમાં લાગી જાય. દુકાન, સ્ટોર કે કારખાનું જેટલા વહેલા ખોલીને બેસાય તેટલું તેમને સારું લાગે છે. અધ્યાત્મ સાધક જેમ ભૂખ્યે ભજન ન હોય ગોપાલા તેમ સમજીને અમુક સમયે કંઈક સાત્વિક આહાર લઈ લે છે, તેમ આ દ્રવ્યકામી લોકો પણ સારો એવો નાસ્તો, ચા, દૂધ કે કોફી લઈને પછી જ સાધનમાં લાગે છે, કારણ કે ન ખાને સે સાધન ન હોગા તે તેઓ બરાબર સમજે છે. ચોથું, પરમાત્મા સાધક જેમ નિયમિત સાધન, નામ, જપ, ધ્યાન વગેરે કરે છે, કારણ કે તેને ખબર છે કે એક દિવસ પણ સાધન છૂટી જાય, એક દિવસ પણ સાધન વગરનો પડે તો 10 દિવસની સાધનાનું ફળ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ અર્થકામીઓ પણ અર્થ સાધનામાં દિવસ પાડતા નથી, કારણ કે તેઓને પણ બરાબર ખબર હોય છે
કે એક દિવસ પણ સાધન ન કરે તો ગ્રાહકો બીજે સ્થળે ચાલ્યા જાય અને આની લાંબા ગાળા સુધી અસર રહે છે. એકાદ દિવસ તાવ આવ્યો હોય તો આવું થાય છે તે તેમને ખબર હોય છે. આમ તેઓ અર્થોપાસનાના સાધનમાં નિયમિત હોય છે. આધ્યાત્મ સાધક પરમ તત્વના વિચારને જ મહત્વ આપે છે, કારણ કે એ વિચાર જ તેને ધ્યાન અને જપમાં પ્રેરે છે. દ્રવ્યકામીઓ પણ કંઈ ને કંઈ નુસ્ખા પૈસા મેળવવા માટે વિચારતા જ હોય છે. પરમાત્મા માર્ગી નિદ્રાને સાધનમાં મોટું વિઘ્ન ગણે છે, કારણ કે તેથી સાધનાનું સાતત્ય તૂટે છે. ધનલોલુપોને પણ ધન પ્રાપ્તિની સાધનામાં નિદ્રા વિક્ષેપકારિણી જ લાગે છે. પરમાત્મા સાધકને જેમ જેમ સાધન સુદૃઢ થાય તેમ તેમ નિંદ્રા તંદ્રા સતાવે છે. તેમ દ્રવ્યોપાસકોને પણ જેમ જેમ સાધન વધે, વૃદ્ધિ થાય તેમ તેમ ઊંઘ આડી આવતી લાગે. તે તેમની પ્રગતિમાં બાધક લાગે. હા, વળી પરમાર્થ માર્ગી જ્યારે સુષુપ્તિમાં એટલે કે સ્વપ્ન વગરની ગાઢ નિદ્રામાં હોય ત્યારે પોતે જેનું ધ્યાન કરે છે તે આત્મતત્વમાં લીન થઈ જાય છે. સુષુપ્તિ કે સુપ્તિનો એક અર્થ નિદ્રા કે ઊંઘ પણ થાય છે. અર્થકામી ઊંઘમાં પણ પોતે જેનું ધ્યાન કરે છે તે ધનના સ્વપ્નમાં જ લીન રહે છે. આમ તે પણ ધ્યેયાકાર જ બની રહે છે. 7. અધ્યાત્મ માર્ગીએ સાધનમાં ધૈર્ય રાખવું જરૂરી છે. ધ્યાન કરતાં કરતાં એક ભૂમિકા પૂરી થાય પછી જ બીજી માટે યત્ન કરાય તેમાં ઉતાવળ ન ચાલે. વળી જપ માટે નામ કે મંત્ર બદલ્યા ન કરાય. તેમજ થોડા દિવસ નામ જપની તો થોડા દિવસ યોગની કે થોડા દિવસ સાક્ષી ભાવની કે અન્ય કોઈ ઉપાસના કરવા ન મંડી પડાય. એટલે કે સદગુરુએ દર્શાવેલું સાધન છોડીને અવિચારી સાધન ન કરાય. તેમ દ્રવ્યકામી પણ જો ધંધા બદલ્યા કરે અને એકને છોડીને બીજો ધંધો અપનાવ્યા કરે તો તેનું પતન નિશ્ચિત જ છે. સીડી બદલનાર સોપાન એટલે કે પગથિયું ચૂકે, પગ છટકે તો નીચે જ પડે ને. 8. અધ્યાત્મ માર્ગીને જપપૂર્વક ધ્યાન કરતાં કરતાં નામ છૂટી જાય છે અને સમાધિ લાગી જાય છે. યંત્ર અને યોગમાં બળપૂર્વક કંઈ ન કરી શકાય. દ્રવ્ય માર્ગીને પણ નામ અને પ્રતિષ્ઠા કરતાં પૈસા કમાવાના સાધનમાં જ રસ પડે છે ત્યારે તેનો પણ અંજામ શૂન્યતામાં આવે છે. અધિક મેળવવાનો અતિરેક બરાબર નથી. આ અતિ શીઘ્ર જ મેળવવાનો ઉન્માદ જાગે તો ધંધાની સમાધિ જ આવી પડે, એટલે કે ધંધો જીરો થઈ જાય, શૂન્યતા આવી જાય અને બધું ભાંગી પડે. ધનકામી ક્રિયાહીન બની જાય છે અને બધું ગુમાવે છે. 9. અધ્યાત્મ યાત્રીએ ઉદ્ભવતા વિચારો, પ્રાણશક્તિનું કે ભક્ત હોય તો ભાવનું ઉત્થાન તેમજ કંપન કરતા રહે તેના તરફ લક્ષ્ય ન આપતા સાધનમાં સ્થિર રહેવાનું જરૂરી છે. અર્થકામી વિચારો અને પોતાની ઉન્નતિ અને ધંધામાં આવતી ચલિત સ્થિતિમાં અટવાય છે, તેથી જતે દિવસે ક્રિયાહીન દિશાને પામે છે. આમ પૂજ્યશ્રીએ વિનોદી વાણીમાં વાસ્તવમાં સાધકને માટે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે ધ્યાનનું સ્વરૂપ કેવું હોવું જોઈએ તે અર્થકામીના વિચાર વર્તન અને અન્ય લક્ષણોને આગળ કરીને સમજાવ્યું છે. નિરંતર અને નિયમિત ભગવત ચિંતન, બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં સાધન પરાયણતા, નિદ્રાનું નિયમન, સાત્વિક આહારની આવશ્યકતા, સાધન નિષ્ઠા, ધૈર્ય, સાધન દોષથી થતા ભયનો ત્યાગ ઇત્યાદિ બાબતોનો સાધકને ગુરુજીએ અહીંયા બોધ આપેલો છે. ભયને તેઓશ્રીએ સાધનનો દોષ ગણ્યો છે. પ્રાણ ઉર્ધ્વ ઊંચે ગયા પછી મૃત્યુનો ભય લાગે છે, તેથી પ્રાણ નીચે ઉતરી જાય છે. માટે એ ભયને કાઢી નાખવા તેઓશ્રીએ જણાવ્યું છે. એક નાથયોગીની સામે પૂજ્યશ્રીએ ધ્યાનમાં બેસીને પોતાની સંકલ્પ શક્તિથી તેમના પ્રાણને ઉર્ધ્વ ભૂમિકાએ સ્થિર કરી દીધો હતો. આ પ્રસંગ માટે જુઓ શ્રી ગુરુદેવ કી સન્નિધિ મેં ચતુર્થ ભાગ, પાના નંબર 335 અને 36. આમેય જપપૂર્વક ભગવદ ધ્યાનમાં નાના મોટા ભય અનુભવાય છે
તો તેમને પણ કાઢી નાખી સાધનમાં વળગી રહેવા અહીં સૂચન કર્યું છે. પૂજ્યશ્રી જણાવે છે કે મન ફિર બહુત કચાશ ખાતા હૈ, કાર્ય સાધયિષ્યામી દેહમ પાતયિષ્યામી વા, કાં તો કાર્ય સાધીશ અથવા શરીર છોડી દઈશ, ऐसा सुदृढ़ संकल्प होना चाहिए. वचनामृत 4. शुद्धि, संस्कार और ध्यान. वाणी, आकृति और शब्द सबके एक से नहीं होते. तात्पर्य એ છે કે આ બધું સમયાંતરે બદલાય છે. संस्कार जल्दी पड़ते हैं और मिटाने में देरी बहुत लगती है. प्रेरणा अवश्य मिलती है लेकिन तुम उसको मिटा देते हो. ध्यान करने का मन होना यह प्रेरणा नहीं तो और क्या है. समर्पण करना है ना, मैं भीतर हूं ना, सब जानता हूं. यहाँ वहाँ कहीं के भी न हो, ऐसा न होना चाहिए. संसारी बातें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए. नाड़ी शोधन दिन में 3-4 वक्त करना चाहिए. शरीर हल्का और आसन ठीक जमेगा. हाथ के बनाए हुए खाने में आनंद आता है. भोजन में स्पर्श करने से टीबी वाले के परमाणु स्पर्श कर जाए तो मलिन अंतःकरण वाले के क्यों नहीं आएंगे. हाथ के बनाए हुए खाने का परिणाम 1 महीने के बाद दिखेगा जब रस बनेगा. शरीर को देखो ना, ऊपर से साफ सूफ, भीतर से गंदा. उसी तरह बाजार होटल का खाना, यह खाने से भीतर की शुद्धि नष्ट होती है. 2 महीने व्यर्थ खोने नहीं. रहने की कोठड़ी में परमाणु शुद्ध करने के लिए गूगल का खूब धूप करो. 5 बजे नहीं तो 6 बजे खेत में चली जाओ. वहाँ बहन रहती है तो फिर कोई हरकत नहीं. जब मन लगे तब बैठ जाना चाहिए. उठना नहीं, समय की हरकत नहीं. रात को मन ध्यान में जमने लगे तो उठना नहीं, दिन में सो लेना. पहले एक बार परमात्मा में मन को लगा तो लो. किसी भी तरह, ब्रह्म मुहूर्त में होवे तो अच्छा, लेकिन पहले लगा तो लो. साधु को क्या है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी. सर्व प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है उसमें संयमी यानी योगी जागता है. આશય એ છે કે મનને પરમાત્મામાં લગાડવું તે મુખ્ય અને મહત્વનું છે. ધ્યાન માટે ઉત્તમ સમય તો બ્રહ્મ મુહૂર્તનો છે, પણ રાત્રે પણ મન પરમાત્મામાં લાગતું હોય તો તેમ કરવું. સમયની પાબંદી નથી. કોટડીમાં, ખેતરમાં કે અભયયુક્ત એકાંત સ્થળે પરમાત્મા ધ્યાન સાથે માટે બેસી જવું. મન લાગવા માંડે તો ઉઠવું નહીં. ખેતરમાં ગ્રામીણ બહેનો રહેતી હોય તો બહેનોને ત્યાં જઈને પણ એકાંતમાં ધ્યાન કરે. જો એકવાર મનને ભગવાનમાં જમાવી દેવાય તો સમય સ્થળનો વાંધો નથી. आपको अपना संभालना चाहिए. अपना बिल्कुल न बिगड़े. सो अपना तो पहले संभालो, दूसरे का विचार छोड़ दो. सब अपना मनमाना करते रहते हैं. अपने पीछे न होना. ऊपर से दब भले जाए, उससे कुछ नहीं होता. भीतर से ही होना चाहिए. समर्पण करना है ना कहीं भी, यहाँ कर दो बस. ध्यान में जो संकल्प आवे और दिन में जो खास बात होवे उनको डायरी में अवश्य लिख लेना. ध्यान में बैठते ही 10 मिनट बराबर संकल्प रहित होना चाहिए. डायरी रखने से मन की गति पर बराबर ख्याल रहता है. इससे मन की मलिनता जल्दी जाती है. यहाँ आकर खाली नहीं जाना है. कुछ जमाना अवश्य चाहिए. खूब ध्यान करना चाहिए. सुबह न लगे तो स्वाध्याय कर ले. स्वाध्याय लेकर बैठ जाना. स्वाध्याय में मन न लगे तो जिसमें मन लगे, જેમ કે તપ, સેવા के भगवत कार्य, वह करना. तब जप करना चाहिए. जो महान योगियों के आचार्य थे उन्होंने मुक्त कंठ से कहा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए उनके नाम का जप करना. नाम का अर्थ प्रणव अथवा ओम है. तो यहाँ बैठकर यदि नाम स्मरण करे
तो हमारे संचित पापों का नाश हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जो नाम हमको प्रिय है, उत्तम लगता है, उसका यहाँ जब तक बैठे तब तक जाप करें। यदि नाम लेना हमारे हमसे नहीं बनता तो फिर यहाँ आना भी जरा वैसा है जैसा मैं न कहूँ दूसरों को भी हानि है। આશય એ છે કે જો સદગુરુની સન્નિધિમાં જેટલો સમય રહેવા મળ્યો છે તેટલા સમયમાં ધ્યાનાદિથી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી લેવી જોઈએ। છેલ્લે બાકી નામ સ્મરણમાં સંલગ્ન થઈ જ જવું જોઈએ। જો એ પણ ન થઈ શકે તો ગુરુ સન્નિધિમાં આવવું વ્યર્થ તેમજ અન્ય સાધકોને પણ વિક્ષેપકારી બની રહે છે। પૂજ્ય શ્રી હૃદયની કોમળતાને કારણે કહેતા સંકોચ પામી રહ્યા છે તે સ્પષ્ટ જણાય છે। यहाँ आकर परमाणुओं को पवित्र करना है। घर के विचारों से परमाणु बिगड़ते हैं। व्यर्थ समय नष्ट न करे। जो भी क्रिया आध्यात्मिक विषय में कही गई है सो करे तो आनंद मिलेगा। पंच संयम पूर्वक ध्यान। ध्यान की परिपक्व अवस्था शरणागति है, जो विशेष प्रकार की भक्ति है। पंच संयम पर ज्यादा विचार करना। जो अपना मंत्र है उसका 15 मिनट जाप करे तो बड़ा आनंद आवेगा। जप शांत चित्त से करो। पंच प्रकारना संयमथी मन शांत थई जाय छे। पंच संयम आ प्रमाणे छे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस अने गंध आ 5 इंद्रिय विषयों परत्वे संयम। श्री वामन एस आप्टेए अष्टांग योगना छेल्ला 3 अंगो संयम छे एम ઉદાહરણ આપ્યું છે। ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ 3 યોગના અંતરંગ સાધનને સંયમ કહેવામાં આવે છે। ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ ત્રયમ અંતરંગમ સંયમ પદવાચ્યમ। પૂજ્યશ્રીને પ્રથમ અર્થ અભિપ્રેત જણાય છે। 5માંથી એક પણ વિષયમાં મન જરા પણ ન જાય તે જોવું જોઈએ। પછી શરણાગતિના ભાવ સાથે મંત્ર જપ કરવાથી પરમ આનંદ થાય છે। શરણાગતિ એટલે પ્રપત્તિ। પ્રપત્તિનું લક્ષણ એટલે કે વ્યાખ્યા વિશ્વક્સેન સંહિતામાં આ પ્રમાણે આપે છે। પોતાના અભિષ્ટ પરમાત્મા અન્ય કોઈ સાધન કે ઉપાયથી પ્રાપ્ત થઈ શકતા ન હોઈને તે પરમાત્માને જ મહાવિશ્વાસપૂર્વક એક ઉપાય ગણીને તેનો જ આશ્રય લેવો તે શરણાગતિ છે। અનન્ય સાધ્યે સ્વાભિષ્ટે મહાવિશ્વાસપૂર્વકમ તદેકોપાયતાયામ ચ પ્રપત્તિ શરણાગતિ। પૂજ્યશ્રી આવા પ્રપત્તિ ભાવ સાથે જપપૂર્વક ધ્યાન કરવા જણાવે છે। વાસ્તવમાં ભગવાનને મેળવવા ભગવાનનો જ આશરો લેવો તે જ એક પ્રકારની સુદૃઢ ધ્યાન અવસ્થા છે, જે શરણાગતિનું જ સ્વરૂપ છે। જિજ્ઞાસુઓને વિનંતી કે શરણાગતિની વિશેષ સમજ માટે કલ્યાણ જુલાઈ 2004ના અંકમાં શ્રી ભૈરવદત્તજી શુક્લનો ભક્તિ ભાવના મેં પ્રપત્તિ એ શીર્ષકનો લેખ જરૂર અવલોકે ભગવાન નામ સાથે 5 સંયમ પાળવા ઉપર જણાવ્યું છે। ઓમ શ્રી સદગુરુદેવાય નમઃ।